विद्यार्थी मित्रों, श्री सांदीपनी विद्या संकुल द्वारा आयोजित ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आज आपणे धोरण 6 विषय गणित चेप्टर नंबर 3 संख्या साथे रमत आ चेप्टर में आपणे आगळ शुरुआत में अवयव अने अवयवी विषे माहिती मेळवी। बरोबर, अवयव कोने कहेवाय के जे संख्या आपेली छे एने बीजी केटली संख्या वडे भागी शकाय। बरोबर, तो ये बधी संख्या छे ए आपेली जे संख्या छे एना अवयव कहेवाय। पछी अवयवी शीखा। अवयवी में शुं आवे के जे संख्या आपेली छे एना वडे बीजी जेटली संख्या ने भागी शकाय तो ये बधी संख्या आपेली संख्या ना शुं कहेवाशे? अवयवी कहेवाय। बरोबर, त्यार पछी आपणे शीखा अविभाज्य संख्या अने विभाज्य संख्या। तो अविभाज्य संख्या कोने कहेवाय के जेने मात्र ने मात्र बे ज अवयव होय। बरोबर, अने विभाज्य संख्या कोने कहेवाय के जेने बे थी वधारे अवयव होय ने विभाज्य संख्या कहेवाय। त्यार पछी आपणे गुस्सा शीखा, लसाअ शीखा, पछी सामान्य अवयव। बरोबर, जे बे संख्या आपेली होय एना अवयव लखी अने एमांथी आपणे सामान्य अवयव लखता पण शीखा। अने छेल्ले आपणे विभाज्यतानी चावीओ शीखा। बरोबर, संख्यानो 2 थी लईने 11 सुधी। बरोबर, एमां 7 नथी आवतुं। जे संख्या आपेली छे 2, बरोबर, एने कई संख्या वडे भागी शकाशे? 2, 3, 4, 5, 6। बरोबर, एना आपणे नियम जोया के संख्या आपेली होय तो आपने केवी रीते खबर पड़े के आपणे आ संख्याने आ संख्या वडे भागी शकशुं। बरोबर, तो हवे आपणे आगळ बीजो प्रश्न जोईए। आगळना प्रश्न जे आपणे बाकी राखेला छे ए 2 प्रश्न आपणे जोईए। हवे अहींया आपणे प्रश्न नंबर 3 અને 4 बाकी राखेला हता ए जोईए। प्रश्न नंबर 3 માં શું છે? નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા અવિભાજ્ય સંખ્યા છે? અહીંયા આપેલી છે 23, 52, 37 અને 26। તો આમાંથી કઈ સંખ્યા? અહીંયા શું આવશે? 1 આવશે। बरोबर, तो आमांथी कई संख्या छे ए अविभाज्य संख्या छे? तो अविभाज्य संख्या 4 मांथी केवी रीते गोतशुं के अहींया जे संख्या आपेली छे, बरोबर, ए संख्याने एना सिवाय बीजी कोई अविभाज्य संख्या वडे जो भागी शकाय तो ए संख्या अविभाज्य हशे नहीं। अने अहींया जे संख्या आपेली छे एना सिवायनी बीजी जे अविभाज्य संख्या छे एना वडे न भागी शकाय तो ए संख्या अविभाज्य संख्या छे। तो सर्वप्रथम आपणे अविभाज्य संख्या लखी नाखीए। 2, 3, 5, 7, 7 पछी शुं आवशे? 11, 13, 17, 23, 29, पछी 31। बरोबर, आ बधी शुं छे? अविभाज्य संख्या छे। हवे अहींया पेલું આપેલું છે 23। तो 23 ने આપણે 23 વડે તો ભાગી જ શકવાના છીએ। બરોબર, એટલે 23 ગણવાનું નથી। એની આગળની જે બધી સંખ્યા છે એના વડે જો ભાગી શકાતું હોય, બરોબર, તો 23 છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી। બરોબર, તો એ 23 છે ને 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, હજી અહીંયા શું આવશે? 19 આવશે। बरोबर, 19 पण आवे। तो अहींया सुधीनी जे संख्या छे 19 सुधीनी एना वडे भागी शकाशे नहीं। बरोबर, कारण के अहींया 23 छे ए पोते ज अविभाज्य संख्या छे जे आपने खबर छे। तो 23 ने बीजी एक पण संख्या वडे भागी शकातुं नथी। तो पेलामां शुं आवशे? 23 ए अविभाज्य संख्या छे। बरोबर, शुं काम? कारण के एना 2, 3, 5, 7, 11, 17, पछी 11, 13, 17 અને 19 એના વડે ભાગી શકાતું નથી। ત્યાર પછી 51 છે। તો 51 ને આપણે જોઈએ 2 વડે ભાગી શકાતું નથી, 3 વડે ભાગી શકાય। 17 તેરી 51। તો 51 છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી। અવિભાજ્ય संख्या નથી।
बरोबर, कारण के 3 वडे भागी शकाय छे। बरोबर, 17 वडे पण भागी शकाय छे। 17 तेरी 51 थाय छे એટલે। तो त्रीजू શું છે 37। તો 37 ને આ જે આપેલી સંખ્યા છે 31 સુધી એમાંથી કોઈ પણ વડે ભાગી શકાશે નહીં। બરોબર, 37 ને 37 વડે તો ભાગી શકાય, પણ આ બીજી જે અવિભાજ્ય સંખ્યા આપેલી છે એના વડે ભાગી શકાશે નહીં। એટલા માટે 37 છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, અવિભાજ્ય સંખ્યા છે। छेलू छे 26। तो 26 ने तो આપણે બે વડે ભાગી શકવાના છે। 13 દુ 26 પણ થાય એટલે 13 વડે પણ ભાગી શકીએ। તો 26 છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી, અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી। બરોબર, અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી। અહીંયા શું આવશે? અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી। बराबर, હવે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। અવિભાજ્ય સંખ્યા કેવી રીતે મળશે? અહીંયા 4 માંથી કે જેને એની આગળની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, બરોબર, એના વડે જો ભાગી શકાય તો એ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી। અહીં 51 અને 26। ત્યાર પછી જો ભાગી ન શકાય, બરોબર, તો એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે 23 અને 37। હવે જોઈએ ચોથો પ્રશ્ન, विभाज्यतानी चावी। अहींया आपणे शुं करवानुं छे? विभाज्यतानी चावीनो उपयोग करवानो छे। बरोबर, केवी रीते? विभाज्यतानी चावीनो उपयोग करीने नीचेनामांथी कई संख्या 4 અને 8 वडे विभाज्य छे ते नक्की करो। तो आपणने तो पेला ए खबर होवी जोईए के 4 અને 8 वडे विभाज्य एटले के अहींया जे संख्या आपेली छे एमांथी कई कई संख्या ने 4 वडे भागी शकाय અને कई कई संख्या ने 8 वडे भागी शकाय ए आपणे अहींया लखवानुं छे। बरोबर, तो 4 वडे क्यारे भागी शकाय? के जे संख्या आपेली छे एना छेल्ला 2 अंक एकम અને દશકના અંક ને 4 વડે જો ભાગી શકાય તો એ આખી જે સંખ્યા છે એને 4 વડે ભાગી શકાય। બરોબર, અને 8 માં શું હતું કે જે સંખ્યા આપેલી છે એના છેલ્લા 3 અંક એકમ, દશક અને 100 જો એ 3 અંકને 8 વડે ભાગી શકાય તો આખી સંખ્યા જે છે એને 8 વડે ભાગી શકાશે। બરોબર, આ આપણે વિભાજ્યતાની ચાવીઓ જોઈતી, એમાં નિયમ હતો 4 અને 8 નો। તો અહીંયા આપણે સંખ્યા લખવાની છે 4 વડે ભાગી શકાતી હોય ઈ અને 8 વડે વિભાજ્ય હોય એવી સંખ્યા। तो સૌપ્રથમ આપણે 4 વડે વિભાજ્ય હોય એવી સંખ્યા લખશું। 4 વડે વિભાજ્ય સંખ્યા। હવે અહીંયા એક બીજી વસ્તુ કે એવું જરૂરી નથી કે જે સંખ્યાને આપણે 4 વડે વિભાજ્ય હોય જે સંખ્યા એ 8 વડે વિભાજ્ય ન હોય। બરોબર, એવું જરૂરી નથી। 4 વડે જે સંખ્યા વિભાજ્ય હોય એ સંખ્યા 8 વડે પણ વિભાજ્ય હોઈ શકે છે। બરોબર, એટલે અમુક સંખ્યામાંથી એવી પણ આવશે કે જે 4 અને 8 બંને વડે વિભાજ્ય હોય। તો સૌપ્રથમ શું આપેલું છે? 572। તો 572 છે એનો એકમ અને દશકનો અંક શું છે? 72 બનશે। એકમ અને દશક થઈને 72। તો 72 ને આપણે 4 વડે ભાગી શકીએ છીએ, એટલા માટે 572 છે એને આપણે 4 વડે ભાગી શકશું। તો 4 વડે વિભાજ્યમાં પહેલું શું આવશે? 572। ત્યાર પછી છે 7,26,352। એમાં છેલ્લા 2 અંક છે 52। તો 52 છે એને 4 વડે ભાગી શકાય। બરોબર, 52 છે એને 4 વડે ભાગી શકાય, એટલા માટે 7,26,352 જે આખી સંખ્યા છે એને 4 વડે ભાગી શકાશે। ત્યાર પછી 5500। હવે જ્યારે અંતમાં 2 0 આવે, એકમ અને દશક ના 2 0 હોય, બરોબર, તો એ જે સંખ્યા હશે એને 4 વડે ભાગી શકાશે। બરોબર, એકમ અને દશકમાં જો 2 0 હોય તો એ સંખ્યાને 4 વડે ભાગી શકાશે। તો અહીંયા 5500 છે એને 4 વડે ભાગી શકાય। પછી અહીંયા 6000 છે તો 6000 માં પણ છેલ્લા 2 શું છે? 0। તો 6000 ને પણ 4 વડે ભાગી શકાશે। બરોબર, ત્યાર પછી 12148
59 તો છેલ્લી બે સંખ્યા છે 59 તો 59 ને 4 વડે ભાગી શકાશે નહીં બરોબર એટલા માટે 4 વડે વિભાજ્ય સંખ્યામાં આવશે નહીં ત્યાર પછી 14560 60 છે બે છેલ્લી બે સંખ્યા તો એને આપણે ભાગી શકશું 60 ને એટલા માટે 14560 4 વડે વિભાજ્ય છે ત્યાર પછી 21084 તો 84 છે છેલ્લા બે અંક એને 4 વડે ભાગી શકાય તો 21084 ને 4 વડે ભાગી શકાય ફરીથી અહીંયા બે 0 આવ્યા તો 1700 ને આપણે 4 વડે ભાગી શકશું બરોબર હવે 8 વડે વિભાજ્ય 8 વડે વિભાજ્ય સંખ્યા એમાં કઈ કઈ આવશે જે 4 માં આવી છે એમાંથી જ અમુક સંખ્યા 8 વડે વિભાજ્યમાં આવશે બરોબર તો કઈ કઈ આવશે તો છેલ્લા 3 અંક જોવાના છે તો છેલ્લા 3 અંકમાં જે સંખ્યા બનશે એ સંખ્યાને જો 8 વડે ભાગી શકાય તો એ સંખ્યા આખી જે છે એને 4 8 વડે આપણે ભાગી શકશું બરોબર તો અહીંયા એ સંખ્યા આવશે 7,26,352 અહીંયા 352 છે તો 352 ને આપણે 8 વડે ભાગી શકીએ એટલા માટે અહીંયા આવશે 7,26,352 ત્યાર પછી 6000 છે જેમ આપણે કીધું કે છેલ્લા બે અંક 0 હોય તો એને આપણે 4 વડે ભાગી શકીએ એવી જ રીતે જો છેલ્લા 3 અંક 0 હોય તો એને આપણે 8 વડે પણ ભાગી શકીએ તો અહીંયા 6000 પણ આવશે બરોબર ત્યાર પછી આ તો 4 માં પણ વિભાજ્ય નથી એટલા માટે 8 માં પણ વિભાજ્ય થશે નહીં ત્યાર પછી છે 14560 તો 560 છે એને આપણે 4 વડે સોરી 8 વડે ભાગી શકશું બરોબર એટલા માટે એ પણ અહીંયા આવશે 14560 બરોબર હવે 21084 છે એમાં છેલ્લી ત્રણ સંખ્યા 0 4 8 અને 0 તો એ જે સંખ્યા છે એને 8 વડે ભાગી શકાશે નહીં બરોબર અને છેલ્લી સંખ્યા છે 1700 તો 1700 ને પણ 8 વડે ભાગી શકાશે નહીં તો જો વિભાજ્યતાની ચાવી આવડશે બરોબર તો એના મદદથી આ પ્રશ્ન 4 અને 8 માં કઈ સંખ્યા વિભાજ્ય છે એ આપણને આવડશે બરોબર 4 વડે વિભાજ્યમાં શું હોય છેલ્લી બે સંખ્યા જોવાની એનો જો 4 વડે આપણે ભાગી શકીએ બરોબર તો એ આખી જે સંખ્યા છે એને 4 વડે ભાગી શકીએ 8 વડેમાં શું આવશે છેલ્લી ત્રણ સંખ્યા એને જો આપણે 8 વડે ભાગી શકીએ તો આખી જે સંખ્યા હશે એને આપણે 8 વડે ભાગી શકીએ બરોબર હવે પ્રશ્ન નંબર 8 એક સંખ્યા છે એને આપણે 5 અને 12 વડે વિભાજ્ય છે બરોબર એક સંખ્યાને 5 અને 12 વડે ભાગી શકાય છે વિભાજ્ય એટલે શું થાય કે એ સંખ્યાને 5 અને 12 વડે ભાગી શકાય છે તો તે સંખ્યા બીજી કઈ સંખ્યા વડે વિભાજ્ય છે બરોબર તો અહીંયા આપણે આગળ એક વ્યાખ્યા જોઈતી સહઅવિભાજ્ય સંખ્યાઓ બરોબર તો અહીંયા 5 અને 12 એ સહઅવિભાજ્ય સંખ્યા છે સહઅવિભાજ્ય એટલે શું કે 5 અને 12 છે બરોબર કોઈ પણ જે બે સંખ્યા છે એનો સામાન્ય અવયવ માત્ર ને માત્ર 1 હોવો જોઈએ બરોબર તો અહીંયા 5 અને 12 છે એનો આપણે જો સામાન્ય અવયવ લખીએ તો માત્ર શું આવશે 1 આવશે બરોબર તો અહીંયા શું લખવાનું છે આપેલ સંખ્યાને 5 અને 12 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે નિશેષ ભાગી શકાય છે તેથી આ બંનેનો જે ગુણાકાર હશે આ બે સહવિભાજ્ય સંખ્યા છે 5 અને 12 બરોબર તો એ બંને જે સંખ્યા છે એના ગુણાકારથી જે સંખ્યા મળશે 12 પંચા 60 બરોબર તેથી 12 ગુણાકાર 5 બરાબર 60 વડે પણ નિશેષ ભાગી શકાય બરોબર તેથી
આ સંખ્યા અહીંયા આપણે જે સંખ્યા આપેલી છે કીધું છે કે એક સંખ્યાને 5 અને 12 વડે ભાગી શકાય, એ સંખ્યા શોધવાની નથી, બરોબર. ખાલી આપણે ધારણા કરવાની છે કે એ સંખ્યાને આપણે 60 વડે પણ ભાગી શકીએ. આ સંખ્યા 60 વડે પણ વિભાજ્ય છે, બરોબર. જો બે સહઅવિભાજ્ય સંખ્યા હોય 5 અને 12 છે એવી રીતે, બરોબર. સહઅવિભાજ્ય એટલે શું થાય? જો વ્યાખ્યા ન યાદ હોય તો આગળ જોઈ લેજો, બરોબર. આપણે સહઅવિભાજ્યની વ્યાખ્યા લખાવેલી છે. જે બે સંખ્યા હોય એનો સામાન્ય અવયવ એક જ હોય, ખાલી એક જ, તો એ બે સંખ્યા શું આવશે? સહઅવિભાજ્ય સંખ્યા, બરોબર. હવે આ દાખલામાં શું છે કે જે સંખ્યા અહીંયા આપેલી છે, બરોબર, આપણે ખાલી એની ધારણા જ કરવાની છે. એને આપણે સહઅવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 5 અને 12 વડે આપણે ભાગી શકીએ છીએ, બરોબર. તો એ બંનેના ગુણાકારથી જે સંખ્યા મળે છે, શું મળે છે? 60. તો આપણે એ સંખ્યાને 60 વડે પણ ભાગી શકીએ છીએ, બરોબર. આ વસ્તુ અહીંયા યાદ રાખવાની છે. હવે યાદ રાખો, થિયરી જોઈ લઈએ. જો કોઈ સંખ્યા એક સંખ્યાથી વિભાજ્ય છે, જો કોઈ સંખ્યા એક સંખ્યાથી વિભાજ્ય છે, તો તે સંખ્યા આ સંખ્યાના પ્રત્યેક અવયવથી પણ વિભાજ્ય હોઈ શકે, બરોબર. ધારો કે 20 છે એ 10 વડે વિભાજ્ય છે, આપણને ખબર છે કે 10 દુ 20 થાય, બરોબર. તો 20 છે 10 ના જેટલા અવયવ હશે, કયા કયા આવે? 1 2 5, બરોબર. તો એ બધી સંખ્યા વડે 20 છે વિભાજ્ય છે, બરોબર. એટલે અહીંયા જે સંખ્યા હોય, કોઈ સંખ્યા છે એને આપણે બીજી એક સંખ્યા વડે વિભાજ્ય છે. અહીં ઉદાહરણ લીધું આપણે 20 છે 10 વડે વિભાજ્ય છે, તો તે સંખ્યા એટલે કે 20 છે એ 10 ના બધાય અવયવ જે છે 2 5 1 એ બધાય અવયવ વડે વિભાજ્ય હોઈ શકે. ત્યાર પછી જો કોઈ સંખ્યા 2 સહઅવિભાજ્ય સંખ્યાથી વિભાજ્ય હોય, અત્યારે હમણાં આપણે દાખલો ગણ્યો 12 અને 5 વાળો, એ જ વાક્ય લખેલું છે કે જો કોઈ સંખ્યા સહઅવિભાજ્ય સંખ્યાથી વિભાજ્ય હોય તો તેના અવયવથી પણ વિભાજ્ય હોય છે, બરોબર. હવે જો આપેલી બે સંખ્યા કોઈ સહઅવિભાજ્ય સંખ્યાથી વિભાજ્ય હોય તો તેના અવયવથી પણ તે સંખ્યાઓ વિભાજ્ય છે. આ બંને વાક્ય શું છે? સેમ જ છે. હજી એવું જ આવશે કે જો આપેલી બે સંખ્યા કોઈ સંખ્યાથી વિભાજ્ય હોય તો આ સંખ્યાઓના અવયવથી પણ તે સંખ્યા વિભાજ્ય હોય છે, બરોબર. આપણે જે ઉદાહરણ લીધું 20 અને 10, એ જ વસ્તુ અહીંયા છે, બરોબર. 20 છે એ 10 વડે વિભાજ્ય છે, તો 20 છે એ 10 ના દરેક અવયવ 1 2 5, બરોબર, એ બધી સંખ્યાઓ વડે 20 છે વિભાજ્ય છે, બરોબર. એવી જ રીતે સહઅવિભાજ્ય સંખ્યામાં પણ એમ જ છે. બે સહઅવિભાજ્ય સંખ્યા હોય, બરોબર, એના વડે બીજી કોઈ સંખ્યાને ભાગી શકાય, તો આ સંખ્યાના દરેક અવયવ વડે પણ એ સંખ્યાને આપણે ભાગી શકીએ છીએ, બરોબર. આ થિયરી ખાલી આપણે યાદ રાખવાની જ છે, બરોબર. તો આજે જે આપણે દાખલા કર્યા એ દાખલા તમારે લેખામાં લખી નાખવાના છે, અને આ થિયરી રફ બુકમાં 2 વખત લખવાની રહેશે, અને દાખલા પણ 1 વખત રફ બુકમાં લખવાના રહેશે, બરોબર.